तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है मारू यूट्यूब चैनल सरकारी योजना और सरकारी भर्ती अंदर। तो आज मित्रों आज आप बात करीशू कि खेडूत भाईओ माटे जे सौथी मोटी योजना है पीएम किसान सम्मान निधि, जेने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कहेवामां आवे छे। आ योजना विशेनी जे माहिती है, जेम के नवा फॉर्म तेमज जे खेडूत भाईओना पैसा जे हप्ता है 2000 हप्ता ए बंद थई गया होय तो एने फरी शरू करवा माटेनी जे प्रक्रिया है तेवी तमाम प्रकारनी जे माहिती है मित्रों ये मारा आ विडियोनी अंदर तमने आज मळवानी छे। तो विडियो ने अंत सुधी जोवानुं चूकशो नहीं। तो चालो शरू करिए मित्रों विडियो। तो सौथी मोटी योजना जे खेडूत भाईओनी माटेनी छे, आ योजनानुं नाम छे मित्रों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। आ योजना जे छे ए सरकार द्वारा जे शरूआत करवामां आवेली छे। तो योजनानी शरूआतनी बात करीशुं तो केंद्र सरकारनी 100% लाभार्थी में आवता खेडूतोने सहाय आपती आ योजना है। एटले के जे खेडूत मित्रों है, खेडूत भाईओ है, एमने 100% तरीके लाभार्थी में आवता घनी अने सरकार आ योजना नी अंदर लाभ आपे छे। आ योजनानी शरूआत जे छे ए आपणा देशना वडाप्रधान नरेन्द्रभाई मोदी द्वारा 1/12/2018 थी शरू करवामां आवेली छे। आ योजना नी अंदर बात करीशुं के आ योजनानी अंदर कोण कोण लाभ लई शके छे। तो आ योजना विषे माहिती आपणे मेळवीशुं मित्रों। जेम के तो कोण आ योजनानो लाभ लई शके एम छे तो केंद्र अने राज्य सरकारना एवा खेडूतो पति पुत्र के पत्नी जे आ योजना माटे लायक होय, जे नीचे मुजब छे कि जेओ 2 एकड़ जेटली जमीन धरावता होय, खेडूत पिता के पतिनुं मृत्यु थयुं होय तो पिताना तमाम बाळको अने पत्नी ने आ योजनानो लाभ मळे छे। खास ध्यान में राखजो मित्रों कि खेडूत पिता होय के पति होय एनुं जो मृत्यु थयुं होय तो पिताना तमाम बाळको अने तेनी पत्नी ने आ योजनानो लाभ मळे छे। वारसाई में पाकी नोंध होवी जरूरी छे। एटले के जो खेडूतनी जे वारसाई छे मित्रों, खेतीनी जे वारसाई कहेवामां आवे छे ए वारसाईनी अंदर तमारी पाकी नोंधमां नाम होय तो ज तमे आ योजनानी अंदर लाभ लई शको छो। एटले के जो तमारो 7/12 अने 8 उतारामां नाम होय, पाकी नोंधमां जो नाम होय तो ज तमे आ योजनानी अंदर लाभार्थी बनी शको छो। तो आटला मुद्दा आपेला छे मित्रों, जेनी अंदर आटला व्यक्तिओ ज आ योजनानो लाभ लई शके छे। योजनानो लाभ कोण ना लई शके, आपणे जोयुं कि योजनानो लाभ लई शके अने हवे आपणे जोईशुं कि आ योजना कोने मळवापात्र नथी। तो आ योजनानी अंदर राज्यसभा के लोकसभाना सभ्य होय तथा धारासभ्य होय तेमने आ योजना हेठळ लाभ मळवापात्र रहेशे नहीं। तेमज तमाम सरकारी कर्मचारीओ के सरकारना जे कर्मचारीओ होय ते पण आ योजना माटे लायक नहीं मित्रों, एमने पण आ योजनानो लाभ मळवापात्र नहीं। तेमज आगर बात करीशुं कि पेन्शनरो कि जे व्यक्तिओ सरकारी नौकरी करीने रिटायर थया होय अने जेमनुं पेन्शन 10,000 थी वधु आवतुं होय ते पण आ योजना हेठळ तेमने पण आ योजना हेठळ लाभ मळवापात्र नहीं। आगर बीजो मुद्दो महत्वनो मुद्दो बात करीशुं मित्रों कि पिता हयात होय अने वारसाईमां नाम दाखल करेल होय तो पण एमने आ योजना हेठळ लाभ मळवापात्र नहीं। घणा बधा मित्रों फॉर्म भरावता होय छे, एमना पिताने सहाय मळती होय छतां पण एमनुं जो नाम होय, एमना पुत्रनुं नाम होय उतारानी अंदर तो पण घणा बधा फॉर्म भरावे छे अने सहाय मळती नथी। तो आ एक हयाती हक कहेवामां आवे छे कि जो पिताने लाभ मळतो होय आ योजना हेठळ अने जो उतारानी अंदर एमना बाळकोनुं नाम होय तो ए हयाती हक कहेवामां आवे छे। तो आ हयाती हक हेठळ पण आ योजनानो लाभ मळवापात्र नहीं। तेमज अगर इन्कम टेक्स भरता व्यक्तिओ होय तो पण तेओ आ योजना हेठळ लाभ लई शकशे नहीं। हवे फॉर्म भरवा माटेनी जे प्रक्रिया है एना विषे माहिती मेळवीशुं। तो मित्रों घणा बधा वात करता होय छे कि तमारे फॉर्म कोई बी जग्याए आपवानुं रहेशे, पण मित्रों फॉर्म भरवानी जे प्रक्रिया है फक्त ने फक्त ऑनलाइन है। ऑनलाइनना माध्यमथी ज तमे आ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनानुं फॉर्म भरी शको छो। एनुं जे पोर्टल है पीएम किसान पोर्टल एनी अंदर ज आ ऑनलाइन फॉर्म भराय छे। फॉर्म भरवा माटे जरूरी डॉक्यूमेंट्स
કે તમારે જો ફોર્મ ભરવાનું હોય બાકી હોય તો મિત્રો એ ફોર્મ ભરવા માટે કયા ડોક્યુમેન્ટ્સની જરૂર પડે છે એ ડોક્યુમેન્ટ્સ વિશે આજે તમને માહિતી આપીશ કે એ ફક્ત 3 ડોક્યુમેન્ટ્સની જ જરૂર છે મિત્રો. એક આધાર કાર્ડ, બીજું છે 8 ઉતારો અને ત્રીજું છે રેશનિંગ કાર્ડ. તો આટલા ડોક્યુમેન્ટ્સ હોય મિત્રો તમારી પાસે તો જ તમે આ ફોર્મ ભરી શકો છો. ઘણા બધા મિત્રોને કન્ફ્યુઝન થતું હશે કે બેંકની પાસબુકની કેમ જરૂર નથી આમાં. તો મિત્રો અત્યારે સરકાર દ્વારા જે 2000 રૂપિયાનો જે હપ્તો છે એ જમા કરવામાં આવે છે તો ફક્ત ડીબીટીના માધ્યમથી એટલે કે આધાર કાર્ડ નંબરથી જ તમારા ખાતાની અંદર સીધા પૈસા જમા કરવામાં આવે છે. એટલે કે આધાર કાર્ડ થ્રુ જ સરકાર પૈસા ત્યાંથી ટ્રાન્સફર કરતી હોય છે. એટલે કે તમારે આધાર કાર્ડ જો તમારા બેંકની અંદર લિંક ના હોય તો તમને સહાય મળતી નથી. એટલે આધાર કાર્ડ તમારું બેંકની અંદર લિંક હોવું ફરજિયાત છે તો જ તમને તમારા પૈસા જે છે મિત્રો તમારા ખાતામાં મળશે. તો આટલા ડોક્યુમેન્ટ્સ છે એટલા મિત્રો ખાસ ધ્યાનમાં રાખી અને તમારે કોઈ પણ જગ્યાએ ફોર્મ ભરવા જાઓ તો આટલા ડોક્યુમેન્ટ્સની જ જરૂર પડશે. એક આધાર કાર્ડ, 8 ઉતારો અને રેશનિંગ કાર્ડ. ફોર્મ ભર્યા પછી એનો એપ્રુવલ થવાનો સમયગાળો છે તો એ કેટલા સમયની અંદર તમને ફોર્મ ભર્યા બાદ આ સહાય મળી શકે. તો અહીંકર મિત્રો આપણે વાત કરીશું કે ફોર્મ ભરાયા પછી તમને એનો સંપૂર્ણ સમયગાળો આપેલો છે મિત્રો. મિનિમમ ઓછામાં ઓછો જે સમયગાળો હોય તે 5 થી 6 મહિના. તો 5 થી 6 મહિનાની અંદર તમારું જે ફોર્મ છે એ મિત્રો એપ્રૂવ થતું હોય છે. આ ફોર્મ સૌપ્રથમ ભર્યા બાદ તમારે તાલુકા પંચાયતની અંદર તેને એપ્રૂવ કરવા માટે મિત્રો ડોક્યુમેન્ટ્સ જોઈન્ટ કરી અને આપવાનું રહે છે. તાલુકા પંચાયતની અંદર ફોર્મ ઓનલાઈન ભર્યા પછી તમે ત્યાં એની સાથે ડોક્યુમેન્ટ્સ જોઈન્ટ કરી અને ત્યાં એપ્રૂવ કરવા માટે આપી શકો છો. ત્યારબાદ તાલુકાવાળા જે છે એ મિત્રો ત્યાંથી જિલ્લા લેવલે ફોરવર્ડ કરશે અને જિલ્લા લેવલેથી સ્ટેટ લેવલે ફોરવર્ડિંગ થાય છે. ત્યારબાદ 5 થી 6 મહિના અને 6 થી થોડો ઘણો સમય સામાન્ય વધારે થાય પણ એટલા સમયની અંદર સ્ટેટ લેવલે ફોર્મ જે છે તમારું એ એપ્રૂવ કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ સીધું જ ડીબીટીના માધ્યમથી ખેડૂત ખાતેદારના ખાતામાં સહાય જે છે એ મિત્રો જમા કરવામાં આવે છે. હવે ખાસ અગત્યની વાત કરીશું કે જે મિત્રોને ચાલુ સહાય છે. ઘણા બધાની ફરિયાદ હોય છે કે અમારે પૈસા બંધ થઈ ગયા છે. તો ચાલુ સહાય બંધ થવાના કારણો કયા છે તો આજે આપણે વાત કરીશું કે જે ખેડૂતોના પૈસા બંધ થઈ ગયા હોય, ચાલુ સહાય બંધ થઈ ગઈ હોય તો એના મુખ્ય કારણો એ આપણને આપેલા છે. જે સૌપ્રથમ પહેલું જ કારણ છે મિત્રો કે જો તમે ઈ-કેવાયસી ના કરાવી હોય કે સરકારે આ યોજના હેઠળ ઈ-કેવાયસી શરૂ કરાવ્યું હતું મિત્રો કે જો ઈ-કેવાયસી ના કરાવેલું હોય તો તમને આ સહાય મળવાની બંધ થઈ ગઈ હશે. ઈ-કેવાયસી બે રીતે થાય છે. એક તો આધાર કાર્ડમાં મોબાઈલ નંબર લિંક હોય તેના જ માધ્યમથી અને બીજું છે જો નંબર લિંક ના હોય તો તમે ફિંગરપ્રિન્ટ દ્વારા નજીકના કોમ્પ્યુટર શોપની અંદર જઈ અને તમે ઈ-કેવાયસી કરાવી શકો છો. બીજું છે આધાર કાર્ડ બેંકમાં લિંક એટલે કે સીડિંગ ના હોય જેને આપણે ડીબીટી કહેવામાં આવે છે કે જો મિત્રો તમારું આધાર કાર્ડ જે છે એ ખાતાની અંદર લિંક નથી હોતું જેને આપણે ડીબીટી કહેવામાં આવે છે તો પણ મિત્રો તમારે સહાય જે છે એ બંધ થઈ ગઈ હશે. આ ખાસ અગત્યની વાત છે મિત્રો. ઘણા બધાએ કેવાયસી કરાવ્યું હશે પણ જ્યાં સુધી તમારું આધાર કાર્ડ છે એ બેંકની અંદર લિંક નહીં હોય ત્યાં સુધી તમારા હપ્તા જે છે મિત્રો 2000 રૂપિયાના જે હપ્તા મળવાપાત્ર છે એ મિત્રો તમને મળી શકશે નહીં. તો ઝડપથી જ તમારે આધાર કાર્ડ જે છે એ બેંકમાં લિંક કરાવવું જરૂરી છે. ત્રીજું છે બેંક ખાતું બંધ હોય. જો તમારું કદાચ ખાતું જે છે મિત્રો બેંકનું જે એકાઉન્ટ છે એ બંધ હશે તો પણ તમને આ સહાય મળવાની બંધ થઈ ગઈ હશે. ચોથું છે મિત્રો જમીન રેકોર્ડમાં કોઈ ફેરફાર કરાવ્યો હોય. જો તમે ફોર્મ ભર્યું હોય અને ત્યારબાદ તમારા જમીનનો જે રેકોર્ડ હોય એની અંદર જો તમે કોઈ ફેરફાર કરાવ્યો હશે તો એ લેન્ડ સીડિંગ જે બતાવે છે મિત્રો એની અંદર કોઈ પ્રોબ્લેમ હશે તો પણ તમારી સહાય બંધ કરવામાં આવી હશે.
અને જો તમે એક મુદ્દો છે ઇન્કમ ટેક્સ, એ તો આગળ વાત કરીએ પ્રમાણે ભરતા હોય તો પણ તમને આ યોજના હેઠળ તમારી સહાય જે છે એ બંધ કરવામાં આવેલી હશે. તો આટલા કારણોસર તમારી સહાય જે છે મિત્રો એ બંધ થઈ હશે. બસ આટલા જ મુદ્દા છે મિત્રો. આટલું જો તમે કરશો તો તમારા પૈસા જે છે મિત્રો એ રેગ્યુલર તમારા ખાતામાં જમા થવાના શરૂ થઈ જશે. આ મારી ગેરંટી છે. હવે ચાલુ સહાય બંધ થઈ હોય તો ચાલુ કરવાના ઉપાય. આ મિત્રો ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબત છે. જે ખેડૂતોના પૈસા બંધ થઈ ગયા હોય તો આટલો મુદ્દો ખાસ ધ્યાનમાં રાખશો તો તમારા પૈસા જે છે મિત્રો એ બંધ થયેલા પૈસા તમને મળવાપાત્ર રહેશે. તો પહેલું જ આપેલું છે ઈ-કેવાયસી ચેક કરાવવું. નજીકના કોમ્પ્યુટર શોપની અંદર જઈ અને તમે સાયબર કાફે હોય એવા નજીકમાં અથવા પંચાયત થ્રુ ચેક કરાવી શકો છો કે જો તમારું ઈ-કેવાયસી ચેક કરાવવું જરૂરી છે કે ઈ-કેવાયસી ચેક કરાવી લેવું. બીજા નંબરમાં આપેલું છે આધાર કાર્ડ બેંકમાં લિંક સેટિંગ કરાવવું ફરજિયાત છે કે જો તમારું આધાર કાર્ડ છે એ બેંકમાં જઈ અને તમે નજીકમાં તમારી બેંક શાખા જે શાખાની અંદર તમારું એકાઉન્ટ ખોલાવેલું હોય, ખાતું ખોલાવેલું હોય ત્યાં જઈ અને તમે આધાર કાર્ડમાં બેંકમાં લિંક કરાવવું ફરજિયાત છે મિત્રો. જો આ નહીં કરાવેલું હોય, નહીં કરાવો તો ત્યાં સુધી તમને તમારા પૈસા જે છે મિત્રો હપ્તો જે છે એ મળી શકશે નહીં. તો આ બે મુખ્ય કારણો છે, એક ઈ-કેવાયસી અને બીજું છે આધાર કાર્ડ બેંકમાં લિંક ના હોય તો જ તમને આ સહાય મળવાની બંધ થઈ ગઈ હશે મિત્રો. તો આ બે વસ્તુ ફરજિયાત કરાવવી પડશે કે ઈ-કેવાયસી કરાવવું અને બીજું આધાર કાર્ડ બેંકમાં લિંક કરાવવું ફરજિયાત છે, જેને આપણે ડીબીટી કહેવામાં આવે છે. ત્રીજા નંબરમાં આપેલું છે આધાર કાર્ડમાં મોબાઈલ નંબર લિંક કરી બેંકમાં જવું, ડીબીટી કરવાનું કહેવું. કે જો મિત્રો તમારે આધાર કાર્ડ લિંક કરાવવું હોય બેંકમાં તો કેવી રીતે લિંક થશે કે જ્યાં સુધી તમારા આધાર કાર્ડની અંદર મિત્રો મોબાઈલ નંબર લિંક નહીં હોય ત્યાં સુધી તમારું આધાર કાર્ડ જે છે એ મિત્રો લિંક થઈ શકતું નથી. તો આ ફરજિયાત છે. આધાર કાર્ડને નજીકના આધાર સેવા કેન્દ્રમાં જઈ અને ત્યાં તમારો આધાર કાર્ડની અંદર મોબાઈલ નંબર લિંક કરાવો અને લિંક કર્યા બાદ તમે તમારી બેંકમાં જઈ અને ત્યારબાદ જ તમે આ સેટિંગ કરાવી શકો છો અને ત્યારબાદ જ તમે આ સહાય મળવાની શરૂ થશે મિત્રો. તો આશા રાખું છું મિત્રો કે તમામ પ્રકારનું જે સોલ્યુશન છે એ મિત્રો તમને હવે મળી ગયું હશે. તો જો ચેનલમાં નવા છો મિત્રો તો ચેનલમાં સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. મારી આ યુટ્યુબ ચેનલની અંદર તમને તમામ પ્રકારની જે સરકારી યોજનાઓ છે એનું સોલ્યુશન મળશે, તમામ પ્રકારની યોજનાઓની માહિતી મળશે, સરકારી ભરતીઓની માહિતી મળશે. તો તમારા આસપાસ નજીક જે મિત્રો હોય એમને આ વિડીયો જે છે, જે ખેડૂતો હોય એમને મારો આ વિડીયો અવશ્ય શેર કરજો મિત્રો. ઘણાને આ યોજના વિશેની માહિતીનો અત્યારે અભાવ છે. તો તમામને આ માહિતી મળતી રહે. નવા છો ચેનલમાં તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો મિત્રો. તમામ પ્રકારની સંપૂર્ણ માહિતી તમને મારી આ યુટ્યુબ ચેનલની અંદર મળતી રહેશે. નવા વિડીયો સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી તમામને જય હિન્દ.